जय जगन्नाथ बंधु मैंने आशा करुँ आपण मैंने भलरे थे। आपण मैंने थे चिंता करूँ ना आम देश में एत बड़ बड़ शिक्षा संस्था मान थी आम देश में शिक्षित बेकारी एवं शिक्षार पद्धति बा शिक्षार गति अधोगति आड़ को चली कौन पाई आपण मैंने मो बैकग्राउंड रे एक प्रचार शुणी पारे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समाज रे एमिति अनेक प्रचार होछि अनेक प्रोपागंडा बुलुछि किंतु यार समाधान नहीं किंतु ये प्रचार रे कौन तार समस्त आशा दे प्रचार कर मतलब मैंने समस्ते आशा देउछंती यही प्रचार कर बैकग्राउंड बा प्रचार होछि कौन से एक दाबी करछंती ताको पूरण करिया पाई किंतु से प्रति ताको पूरण करिवो के जो सरकार जो लोकटा प्रतिश्रुति देइथिला से ही तार आशा पूरण करिवो बा जो प्रतिश्रुति देइथिला ताको पूरण करिवो किंतु ना एमान दाबी करिवे कोन पाई सेमिति आमर देश रे थिबा हम शिक्षा व्यवस्था आउ आमर सरकार कोन करछन ना मिथ्या प्रचार करछन्ती कोन ना आमर देशर शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ बहुत भल अछि किंतु मो मतरे ना जदि भल थांता ताला आम देश रे शिक्षित बेकारी जोर कि बेकारी कहू गले मूर्ख लोक बुझे थाए किंतु शिक्षित बेकारी पाठ पढ़ी भल भल डिग्री रखि डिग्री करिथिबा पिला माने अधिक ही ये बेरोजगारी बा अनएम्प्लॉयमेंट शिकार होती आज से मुझे जड़े अनएम्प्लॉयड कहले चलो जोटा कि मो सोशल मीडिया सहारा नहीं जोटा कि मोर इमोशन मोर फिलिंग्स मु शेयर करें किंतु तार कारण कौन आम देश में एत बड़ बड़ संस्था थी लाभ कौन कौन होना आम देश में जो शिक्षा पद्धति जो प्रोफेसर मान थांती जो पिला माने पाठ पढ़ती जो आशा नहीं कि से आसती पाठ पढ़ाई आ जो शिक्षक बा गोटे अध्यापक हो गोटे प्रोफेसर हो जो पाठ पढ़ाक आसती वर्तमान समाज में से सम्मान मिलूना आ पिला मानक से सुविधा सुजोग देले से पढ़ा चाहूना से चाहते आमको रोजगार दरकार जेकोसी पाठ पढ़ुना कहीं रोजगार दरकार कहीं शिक्षापी बा कौन गोटे पाठ शिक्षापी पढ़ुना कि जानी आम पाठ पढ़ुं माने तार हूँ उन्नति आमर जो सक्सेस मिली थाए अधिक टाइम लगी थाए सक्सेस जल्दी केवे मिल जाए ताको कौनटा सक्सेस आमको करने को पड़ी थाए आमको सबकि बाधा विघ्न पार करके सक्सेस आमको मिली थाए ताको अपेक्षा करने दरकार किंतु आम कौन करें जेकोसी ना जेकोसी उपर आम चाहते आम रोजगार करने किंतु क्यों हम बा क्यों प्रकार हो पार आमको जेकोसी प्रकार गोटे टाइम दरकार बा जेकोसी सब जिनस समय निहाती दरकार आम सेमती बापा माँ आमको टाइम देना कि परिवार आमको प्रेसर पकाउची बा शिक्षक मैंने सब आम प्रेसर पकाउछन्ती बा एत पाठ पढ़ी कौन करुचु न करुचु कौन करुचु न करुचु सेटा आमे जानिछु आ कें प्रकार आमे पाठ पढ़ुचु कें प्रकार आमे रहूचु कौन प्रकार आमे कें परिस्थिति आमे रहूचु से कथा आमे जानिछु आ कें प्रकार संघर्ष आमे करुचु से कथा आमे जानिछु किंतु आ गोटे कथा ये जो बेकारी शिक्षित बेकारी वर्तमान बढ़िबार मुख्य कारण होची प्रत्येकटी पिला चाहूँगी गवर्नमेंट जॉब करने प्राइवेट सेक्टर रे जावाई चाहूना कि समस्ते चाहते आम गवर्नमेंट चाकरी करने फुल टाइम लाइफ टाइम आम मरीगले भी आमको पेंशन मिल आमको से लक्ष्य रखिकी बहुत किसी रिजन अच्छी गवर्नमेंट चाकरी करने बहुत किसी रिजन अच्छी समस्त चाहते गवर्नमेंट चाकरी करने किंतु गवर्नमेंट पाखे से निजुक्ति ना से क्षेत्र में निजुक्ति ना कि एत पिला लक्ष लक्ष पिला हजार हजार पिला निजुक्ति कर पिला माने से प्रति बेसी आकृष्ट होते केमिति किंतु सरकार जमी कहूँ आमर शिक्षा व्यवस्था हो आमर जो जेकोसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था हो बहुत सुदृढ़ अच्छी किंतु आम केमिति मानिना जदि भल था आम देश जदि शिक्षा व्यवस्था आम देश जदि भल भल उद्योगपति मानक भल भल प्रोफेसर मानक भल भल डॉक्टर मानक भल भल स्टूडेंट मानक से प्रतिश्रुति आती आम जब सपोर्ट करूँ से सम्मान दे था आम देश अवस्था एमती हो न था आपण मैंने प्राचीन काल को फेरी जातु पुराना आमर जो देश थिला आमर जो भारत देश थिला किंतु प्राचीन काल समय शिक्षक मानक बहुत सम्मान दि जाए आपण मैंने
ଅବଦୁଲ କାଲାମ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ରାମାନୁଜନ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ସେଇ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମହାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତିକି ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି, ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ କି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ସେ କଥା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ହେଇଛି, ଆମ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ସବୁ କିଛି ବୈଠକରେ ଯେତିକି ଆମର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ବୈଠକ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏନି। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଆମର ପରେ କଥା କରିବାକୁ ହେବ, ବା ସର୍ବଶେଷରେ ସଭା ଶେଷରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା, କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଯେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଭଲ ଭଲ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ଭଲ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ବଦଳି ପାରିବ। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନ ହଟିଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ନ ହଟିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ବସିବା ଉଚିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରୁ ବା ଶିକ୍ଷା ଜଗତରୁ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିହାତି ହଟିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆମେ ଜମା ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେରୋଜଗାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ କହିଲେ ଚଳିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗାଁରେ କିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛେ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛୋଟ କତରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବା ମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଏପରି ଦିନେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମର ଏରକମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ ନିହାତି ଜଣେ ନା ଜଣେ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ, ବେରୋଜଗାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିହେବ, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ବା ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଯିଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା 20-25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ, ଆମ ବାପା ମା' ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତ ସେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା' ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଗରୁ 20-30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଭଲ ପଦବୀ ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ MA କରୁଛି, BA କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, PhD ବି କରୁଛି, ତ ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି ସିଏ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, କିମ୍ବା 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଆମ ପୁରୁଣା ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି
বা ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଗରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କ'ଣଟା ଅଧିକା ଶିଖୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପିଲା ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? କେବଳ ସିଲାବସ୍ ସାରିବେ, କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଘଷା ବଳଦ ଭଳିଆ ଘଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର କିଛି ନା ଗନ୍ଧ କିଛି ବାସ୍ନା ମିଳୁନି। କ'ଣ ସେ ଶିଖିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ଏବେ ସିନା ଭାବୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପରେ ନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ସେ ଦିନ ନା ଦିନ ବୁଝିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ବେରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେତିକି ବୈଠକ ବସୁଛି ବା ସଂସଦରେ ଯେତିକି ବୈଠକ ବସୁଛି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ନ ରହିକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସେ ଏଇ ଦେଶରେ ବଢ଼ିକି ଏଇ ଦେଶରେ ପାଣି ପବନ ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନ ପାଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା କରିବା ଦରକାର ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଥଲେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଉଟ୍ ନଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ବା ଯିଏ ଯେମିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର, ସେ ତାକୁ ସେ ସ୍କିଲ୍ସରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଆଶା ରଖିପାରିବା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବା ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କାରଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି +2 ବହିରେ ବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବହିରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦେଶରେ। ସେଇଆ ବା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ସଚେତନ ବା ସେତିକି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ। ରହିଲି। ରାଧେ ରାଧେ।